جب خدا آپ کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ 99 کھول دیتا ہے۔ مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی تدبیریں ہو جاتی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو کشتی ہے نا وہ کنارے لگ جاتی ہے۔ یو کے کے اندر آج کل جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں۔ نئے ورک ویزے نہیں ایشو ہو رہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، زیادہ ٹیکس اسٹوڈنٹس کے اوپر لاگو ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کیئر ورک ویزے بھی بند ہو گئے ہیں، اسکلڈ ورک ویزے بالکل نہیں مل رہے ہیں۔ وہ پرائیورٹی دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ یو کے اندر ہیں، جو 2023 میں آئے تھے یا 24 میں آئے تھے یا 25 میں اب تک آ چکے ہیں، کسی بھی ویزے پہ آ گئے ہیں، ان کو یہاں کے ویزے دیے جائیں، باہر سے کسی بندے کو ورک ویزا نہ دیا جائے، اسپیشلی کیئر ورک کا ویزا۔ تو اس کشمکش میں، اس پریشانی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ کھول دیا، ایک نیا دروازہ کھول دیا، اور وہ کینیڈا کا ہے۔ کینیڈا کے اندر اتنے زیادہ ورک ویزے آ رہے ہیں، اتنی زیادہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں، لوگوں کو پی آر مل رہی ہے نا کہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ جس طرح پہلے یو کے اندر 2021 سے لے کر 2024 تک 25 تک دھڑا دھڑ لوگوں کو ورک ویزے دیے جاتے تھے، دھڑا دھڑ لوگوں کو اسٹوڈنٹ ویزے دیے جاتے تھے، اب یہی سچویشن جو ہے نا وہ کینیڈا کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ میری ابھی شام کو عید والے دن اپنے دوست سے بات ہوئی تھی وینکوور میں، کینیڈا میں۔ وہ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، کونسل ٹیکس ہو گیا، پھر اس کے بعد نیشنل انشورنس جو آپ کی پے ہوتی ہے اس میں سے بھی آپ کو تقریباً کوئی 30-35% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی بجلی کے بل اور یہ وہ چیزیں، اور اس کے بعد آپ کی گاڑی کی انشورنس، اور یہ زیادہ ٹیکس ڈال کے آپ اگر 3000 کماتے ہیں تو اس میں سے آپ 1500 سے 1700 پاؤنڈ آپ کا ٹیکس میں نکل جاتا ہے۔ تو پھر آپ سیونگ کس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس سے بہتر ہے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کینیڈا آئیں۔ میں نے کہا اچھا یار کینیڈا کس طرح آیا جائے؟ کہتے ہیں یار دیکھو یو کے والے، اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یو کے والوں نے، اب یو کے گورنمنٹ نے جو نا وہ ایک وائٹ پیپر ایشو کر دیا ہے کہ اس میں وہ جو آئی ایل آر ہے وہ 10 سال کا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ 10 سال بجائے ذلیل ہونے کے 10 سال میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک دفعہ ورک ویزا مل جائے 3 سال کا، چلو آپ کا ایکسٹینڈ ہو جائے 2 سال کا، مزید 5 سال کا ہو جائے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 10 سال آپ ورک ویزے پہ رہیں گے؟ کمپنی آپ کو نکالے گی نہیں؟ کسی نہ کسی موقع پہ آ کے، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے کمپنی نے آپ کو لات مارنی ہے۔ آپ کے چاہے 7 سال ہو چکے ہوئے، کبھی چاہے 8 سال ہو گئے، آپ کے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، پی آر نہیں ملے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کینیڈا میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ کینیڈا کیوں آیا جائے، کیوں ہم کینیڈا کو پریفر کریں یو کے اوپر؟ کہتے ہیں یار 3-4 جو بڑے بینیفٹ ہیں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑے بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ یو کے میں آپ کو 10 سال جو ہے نا وہ ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ آئی ایل آر کے لیے، پی آر کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، جبکہ کینیڈا میں آپ کی ایلیجیبلٹی صرف 1 ایئر ہے۔ آپ 1 ایئر ورک کریں، 1 ایئر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہو ورک ویزے پہ، آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ برٹش کولمبیا میں ہوں، چاہے سسکیچوا میں ہوں، چاہے آپ انٹاریو میں ہوں، کیوبیک میں ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے نا وہ کینیڈا کی اسٹیٹ میں اگر آپ نے 1 سال جو ہے نا وہ ورک کر لیا ہے، 1 سال ورک ویزے پہ آپ رہ لیں تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں۔ دوسرا انہوں نے سب سے بڑا بینیفٹ مجھے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ جب آپ ورک ویزے پہ آئیں نا، چاہے انسکلڈ ورک ویزے پہ آئیں چاہے اسکلڈ ورک ویزے پہ آئیں، آپ کو اپنی فیملی الاؤ ہے ساتھ میں، چاہے آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی وائف ہے، آپ کو الاؤ ہے، آپ یہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ جبکہ یو کے اندر انسکلڈ جتنی بھی جابز ہیں ان کے اوپر آپ اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس نے دوسرا بینیفٹ مجھے۔ تیسرا بڑا بینیفٹ جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، جو میں خود سن کے کافی زیادہ حیران ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ابھی جنوری میں جو ہے نا وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یو کے میں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں نے کہا یار اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ میں ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہوں، تو چاہے جتنے مرضی بچی پیدا کر لیں آپ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ، آپ کے بچوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا۔ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ورک ویزے پہ ہوتے تو پھر اگر آپ بچہ وغیرہ پیدا ہوتا تو پھر اس کا کیا سٹیٹس تھا؟ میں نے کہا اس کا پھر بھی کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ جب تک میں آئی ایل آر پہ نہیں جاتا، میں چاہے 5 بچے پیدا کر لوں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ وہ جس طرح مجھے سٹیٹس ملا ہوا ہے سیم وہی ان کا سٹیٹس ہوگا، کوئی نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہی سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈرا بیک ہے یو کے کا۔
कहते हैं कनाडा के अंदर आप लैंड करते हैं, दूसरे दिन अगर आपका बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे किसी भी वीज़े पे हैं, सपोज कि आप विजिट वीज़े पे हैं या आप कनाडा सिर्फ आपकी फ़्लाइट ने लैंड किया है और उसके बाद आपने आगे अमेरिका जाना है, तो इस दौरान आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बात है। कहते हैं भाई यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पे कनाडा चाहे स्टूडेंट वीज़े पे आ गए हैं, चाहे आप वर्क वीज़े पे आ गए हैं, चाहे आपको 1 महीना हुआ है, चाहे 1 दिन हुआ है, यहाँ पे आपको बच्चा हो गया है, आपकी वाइफ बच्चा पैदा हो गया है, तो आपके बच्चे को उसी वक्त कैनेडियन नेशनलिटी ऑफर हो जाती है। और उस बच्चे की बेस पे आपका जो नेशनलिटी का प्रोसेस है, जो आपकी जो PR वगैरह है, वो इतना ज़्यादा इजी हो जाता है, इतना इजी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस बच्चे के पॉइंट्स आपके जो वो पॉइंट टेबल होता है उसमें ऐड होते हैं। कहते हैं इतने बड़े बेनिफिट्स हैं। और आप उस बच्चे के, क्योंकि आपके बच्चे के पास नेशनलिटी होगी कनाडा की, तो आप उस बच्चे की बेस पे उनके गार्डियन हो सकते हैं बच्चों के। तो आप यहाँ पे जितना अरसा रह सकते हैं आप रहेंगे। कम और बेश 18 साल तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपके बच्चे के पास नेशनलिटी है तो वो बच्चा कनाडा के अंदर रहेगा, तो डेफिनेटली उस बच्चे की बेस पे आपको भी नेशनलिटी ऑफर हो जाएगी। और बहुत ही खूबसूरत बात उसने मुझे की। उसने कहा देखो यार, यूके के अंदर होते हो आप, ठीक है, आपके पास ILR आ जाता है या आप के पास सपोज नेशनलिटी भी आ जाती है, तो आप अपने पेरेंट्स को नेशनलिटी ऑफर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। वो आएंगे फैमिली वीज़े पे आएंगे 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 मंथ से ज़्यादा वो आपके साथ स्टे नहीं कर सकते, वापस चले जाएंगे। जबकि कनाडा के अंदर आप अपने बहन भाइयों को भी यहाँ पे बुला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना वो कनाडा देता है। मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। वो खुद वहाँ पे वर्क वीज़े पे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाईजान मुझे एक सादा, एक सिंपल सा कोई तरीका बताएं ऐसे कि कनाडा किस तरह आया जाए, क्योंकि कनाडा की जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, आपको 5 से 6 मंथ लग जाते हैं। तो किस तरह आया जाता है? कहते हैं नो डाउट कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आपको 50-50% चांसेस होते हैं। वो आपको मुकम्मल तौर पे वो आपको अच्छे तरीके से जो ना वो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपकी एप्लीकेशन से, आपके जो भी ग्राउंड चेक उन्होंने करने होते हैं या वेरिफिकेशन करनी होती है, सेटिस्फाई होने के बाद ही वो आपको वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा वो आपको ऑफ़र करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कनाडा का जो वीज़ा रेट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और एज़ कम्पेयर टू यूके वाले तो ऐसे ही वीज़ा फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन कनाडा वाले बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद आपको वीज़ा इशू करते होते हैं। इसमें टाइम लगता होता है, ठीक है, टाइम लगने के बाद ये 4 मंथ भी हो सकता है, 5 मंथ भी होता है, 6 मंथ भी होता है, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। 6 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना वो डू और डाई वाला एक मामला होता है कि आपको या तो मिल जाता होता है या फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते होते हैं। सबसे बेस्ट वे उन्होंने ये बताया कि आप जो है ना वो अगर आप जॉब कोई सर्च करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, सपोज कि वो कहते हैं कि 3-4 जो है ना वो नॉक कोड जो होते हैं ना उनमें वो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक तो वो हेल्थ सेक्टर में वो बोल रहे थे कि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, ये नर्सिस, डॉक्टर्स वगैरह, केयर गिवर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दूसरा ये जो आपके मैकेनिक्स हो गए हैं, गाड़ियों के मैकेनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद ये आजकल ये साइबर इंटेलिजेंस और इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास इस किस्म का एक्सपीरियंस है तो आपने क्या है कि आपने जॉब बैंक कनाडा की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अप्लाई करें। वो आपको ऑफ़र लेटर देंगे, उस ऑफ़र लेटर की बेस पे आपने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना है और यहाँ पे आएंगे। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप 1 साल यहाँ पे काम करेंगे। 1 साल काम करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे PR के लिए। तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो PR के लिए पुट कर देंगे। जब ड्रॉ निकलेगा, लकीली अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हो गई तो आपको PR मिल जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, वरना 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी, 4 साल भी, जब तक आपके पास मुकर्रर पॉइंट्स नहीं होते। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं कि आप जब कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो अपने पॉइंट्स काउंट करेंगे तो वो आपकी पहले एजुकेशन के पॉइंट होते हैं, फिर आपके आइट्स के पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज की हुई है, आजकल के फ्रेंच लैंग्वेज के जो ड्रॉ है ना वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं,
जो लास्ट ये ड्रॉ निकला है ना, ये 375 पॉइंट्स के ऊपर निकला है और पता नहीं कितने लोगों को नेशनलिटी ऑफर हुई है। तो अगर आपके पास लकीली आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई है तो आपको नेशनलिटी मिलने के चांसेस, PR मिलने के चांसेस 95% हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके पॉइंट्स होते हैं, फिर आइट्स के पॉइंट्स होते हैं, फिर आपने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया होता है उसके पॉइंट्स होते हैं, फिर अगर आपकी वाइफ ने आइट्स किया हुआ है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपका कोई कोई आपका भाई बहन या कोई रिलेटिव्स यहाँ पे, ब्लड रिलेटिव्स यहाँ पे रहता है कनाडा के अंदर, उसके पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। तो इस तरह ये पॉइंट्स बनते जाते हैं, 300, 350, 400, 500 तक पॉइंट्स चले जाते होते हैं। एक होता है PNP प्रोग्राम, जिसके 600 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको कनाडा की किसी स्टेट्स में, सपोज के क्यूबेक स्टेट्स में से किसी जगह पे आपको ऑफर हो जाती है तो उसके 600 पॉइंट्स होते हैं। ड्रॉ सपोज के पिछले 4-5 ड्रॉ 500 के करीब निकल रहे हैं, लेकिन उस PNP प्रोग्राम के 600 पॉइंट्स होते हैं। इधर अगर आपके सिर्फ 200 पॉइंट हुए, 600 उधर से मिल गए तो 800 पॉइंट हो गए, आपकी तो नेशनलिटी पक्की होगी। तो इस तरह ये ड्रॉ निकलते होते हैं। अगर ड्रॉ के अंदर आपका नाम आ गया तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। ये था हमारा आज का व्लॉग कनाडा के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया।